Hello friends, welcome to the channel. Today we will study the poem Song of the Open Road written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. He was born on 31st May 1819 in West Hills, New York, US. He was died on 26th March 1892 at the age of 72. His occupations were he was a poet, journalist and essayist. He is considered the father of free verse. His major work Leaves of Grass was published in July 1855 and the poem Song of the Open Road is taken from his popular work Leaves of Grass. It is written in free verse style. Let us see what is free verse. Free verse is a kind of poetry that doesn't have a rhyme or a regular rhythm. It does not use meter, patterns, rhythm, rhyme or any musical pattern. It tends to follow the rhythm of natural speech. In free verse, poet tries to convey emotions through figurative language in lyrical phrases. मित्रांनो, आज आपण वॉल्ट व्हिटमन यांची सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ही कविता शिकणार आहोत. वॉल्ट व्हिटमन हे अमेरिकेतील प्रसिद्ध कवी होते. त्यांचा जन्म 31 मे 1819 मध्ये वेस्ट हिल्स, न्यूयॉर्क या ठिकाणी झाला आणि त्यांचा मृत्यू 26 मार्च 1892 मध्ये वयाच्या 72व्या वर्षी झाला. ते कवी, पत्रकार आणि निबंधकार होते. त्यांना फादर ऑफ फ्री वर्स, मुक्तछंद काव्य प्रकाराचा जनक असे म्हटले जाते. त्यांचे लीव्ज ऑफ ग्रास हा प्रसिद्ध काव्यसंग्रह होता जो फ्री वर्स मध्ये लिहिलेला होता आणि फ्री वर्स स्टाईल मधलेच आजची ही कविता आहे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. फ्री वर्स म्हणजे मुक्तछंद. तर फ्री वर्स म्हणजे काय? तर फ्री वर्स म्हणजे कवितेचा असा प्रकार की ज्याच्यामध्ये कोणतेही यमक जुळणारे शब्द किंवा एक विशिष्ट लय त्या कवितेला नसते. त्यामध्ये कोणतेही सांगीतिक पॅटर्न कवितेला वापरलेला नसतो आणि यातून कवी गद्यात्मक पद्धतीने आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो. So let us see the first stanza. Afoot and light-hearted I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. In the first stanza, we find that the poet is said to start his journey on foot. He is healthy and carefree. He says he is confident about his journey. He says he chose his own destiny. He himself is the creator of his own destiny. He says he is strong enough to meet the challenges and adversities in his life journey. He is controller of his ओन डेस्टिनी. मित्रांनो, पहिल्या कडव्यामध्ये कवी म्हणतात की त्यांनी त्यांच्या प्रवासाला सुरुवात केलेली आहे. ते निरोगी आहेत आणि त्याचबरोबर चिंतामुक्त आहेत. ते आपल्या प्रवासाबद्दल त्यांना आत्मविश्वास आहे आणि ते स्वतः त्यांच्या नियतीचे किंवा भविष्याचे निर्माते आहेत. ज्याला डेस्टिनी म्हणजेच काय? नियती किंवा प्रारब्ध असं आपण म्हणतो. तर त्याचे ते स्वतः निर्माते आहेत आणि ते म्हणतात की त्यांच्या आयुष्यात येणाऱ्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी, संकटांना सामोरं जाण्यासाठी ते समर्थ आहेत आणि ते स्वतः त्यांच्या नियतीचे किंवा प्रारब्धाचे निर्माते आहेत. द सेकंड स्टांजा. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. Strong and content I travel the open road. Here in this stanza the poet tells us that he won't pray to God for good fortune because he himself is the creator of his own destiny or good luck. We can say that the poet doesn't believe destiny or good luck is external. It is within every person's power. He is not going to complain or cry. So now onwards he is not going to cry or complain about his losses or what he couldn't achieve in his life. He rejects indoor life, the life that is full of complaints. He will stop criticizing on small things. He wants to step towards the life full of possibilities, new hopes, and he finds himself strong and satisfied upon choosing his new path. मित्र हो, या दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवी
आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतात की ते ईश्वराची प्रार्थना चांगल्या नशिबासाठी करणार नाहीत, कारण ते स्वतः त्यांच्या प्रारब्धाचे नियतीचे निर्माते आहेत. त्यांना नियती किंवा चांगलं नशीब हे बाह्य गोष्टी आहेत, यावर त्यांना विश्वास वाटत नाही. ते म्हणतात की आपणच आपल्या भविष्याचे निर्माते आहोत. आपल्या प्रत्येकाच्या आत अशी शक्ती असते की जी आपण आपल्या भविष्याचं निर्माण करू शकतो. ते आजपासून पुढे कशाचीही तक्रार करणार नाहीत. त्यांना जे काही आयुष्यामध्ये मिळवता आलं नाही त्याबाबत ते ईश्वराकडे तक्रार करणार नाहीत. त्यांना इंडोर लाईफबद्दल तिटकारा आहे. ज्या आयुष्यामध्ये तक्रारी वगैरे असतात त्या तक्रारीबद्दल ते दुर्लक्ष करतात आणि ते म्हणतात की मी आता इथून पुढे छोट्या छोट्या गोष्टीवर तक्रार करणे, कुरबुर करणे मी थांबवणार आहे आणि मला इथून माझ्या नव्या आशा निर्मितीसाठी, नव्या शक्यतांच्या निर्मितीसाठी मी पुढे चालणार आहे. या आयुष्याच्या मार्गावर पुढे चालतच राहणार आहे. आणि ते स्वतःला बलवान समजतात आणि समाधानी आहेत की त्यांनी आयुष्यात एका नव्या मार्गाची निवड केलेली आहे. द थर्ड स्टांजा. द अर्थ दॅट इज सफिशियंट. आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टेलेशन्स एनी नियरर. आय नो दे आर व्हेरी वेल व्हेअर दे आर. आय नो दे सफाइस for those who belong to them. Still, in this stanza we find that the poet separates himself from the other people. He doesn't need influential people around him. In another way, we can say he doesn't need powerful people to decide his good fortune or destiny. He has freed himself from the influential people around him. The earth is sufficient means nature is great source of enjoyment and pleasure for him. He says the earth will fulfill all his desires and needs. He tries to say that powerful or influential people are contented with what they had. He knows all those things are enough for them. The poet doesn't need stardom or popularity to show off the things what he belongs. मित्रहो, तिसऱ्या कडव्यामध्ये आपणास दिसून येते की कवीने स्वतःला इतरांपासून वेगळं करून घेतलेलं आहे. त्यांना प्रभावशाली व्यक्तींच्या गराड्यामध्ये राहायची इच्छा नाही, किंवा आपण दुसऱ्या अर्थाने असंही म्हणू शकतो की जे लोक त्या कवीच्या भविष्याचे निर्णय घेतील, त्यांचं नशीब ठरवतील, अशा लोकांपासून ते वेगळं राहायला त्यांना आवडतं. आणि ते म्हणतात की मला अशा लोकांची गरज नाही. ही पृथ्वी जी आहे तर ती माझ्यासाठी पुरेशी आहे, कारण निसर्ग एक अशी शक्ती आहे की ज्याच्यामध्ये आनंद, उत्साह त्यांना मिळू शकतो आणि त्यांच्या संपूर्ण गरजा ज्या आहेत, त्यांच्या ज्या इच्छा आहेत तर त्या पृथ्वी पूर्ण करू शकते. ते म्हणतात की शक्तिशाली किंवा प्रभावशाली व्यक्ती हे त्यांच्यासोबत जे काही आहे त्याबाबत ते समाधानी आहेत आणि त्यांच्यासाठी त्या सर्व वस्तू पुरेशा आहेत. कवी म्हणतात की त्यांना प्रसिद्धी किंवा स्टारडमची गरज नाही. त्यांच्याजवळ असणाऱ्या वस्तूंचा ते दिखावा करू इच्छित नाहीत. Fourth stanza. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them in return. Here in this stanza poet says he relishes his burdens. It means that he relishes his old memories. He wanted to carry all the burdens with him throughout the journey of life. Instead of running from old memories, he would carry the memories with him during his life journey. He doesn't want to get rid of the burdens. Poet himself doesn't want to get rid of the fond memories. He says he wants to carry fond memories of the people around him without complaining. He will feel their heart full of fond memories in return. The poem revolves around three major themes: freedom, joy and optimism. मित्रांनो, या चौथ्या कडव्यामध्ये कवी सांगतात की त्यांच्या भोवताली जे काही बर्डन्स आहेत, बर्डन्स म्हणजे ते जुन्या स्मृतींना बर्डन्स अशी संज्ञा देतात, ओल्ड मेमरीज. ते म्हणतात की जुन्या स्मृती ह्या जरी बर्डन्स असतील तरी त्या मला आवडतात, त्या मला प्रिय आहेत. संपूर्ण आयुष्यभर त्या स्मृती त्यांच्यासोबत राहणार आहेत आणि ते त्या स्मृतींना टाळू इच्छित नाही. ते आयुष्यभर त्या स्मृती आपल्यासोबत आयुष्याच्या प्रवासामध्ये ठेवणार आहेत, त्यापासून ते पळवाट काढणार नाहीत. आणि ते म्हणतात की संपूर्ण आयुष्यभर या स्मृती
माझ्यासोबत असणार आहेत. जे लोक माझ्या भोवती होते त्या लोकांच्या स्मृती कोणतीही तक्रार न करता मी माझ्यासोबत बाळगणार आहे आणि त्यांनी दिलेल्या या गोड आठवणींचा ठेवा मी त्यांना परत करणार आहे. त्याच आठवणी त्यांचे पूर्ण आयुष्य, त्यांचं हृदय या आठवणीने भरेल या प्रमाणात मी त्यांना परत करणार आहे. ही कविता 3 मुख्य विषयांवर भाष्य करते. त्यामध्ये आहे स्वातंत्र्य, आनंद आणि आशावादी जगणं. अशा प्रकारे ही कविता आपण या ठिकाणी संपवित आहोत. मित्रांनो, पुढील व्हिडिओमध्ये आपण या कवितेचं ॲप्रिशिएशन शिकणार आहोत. टिल देन, गुड बाय. थँक यू फॉर वॉचिंग अँड डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब अँड शेअर द व्हिडिओज विथ युअर फ्रेंड्स.